Okay, good morning everyone. So let's start. Tentatively, today is the first session, right? So now I'm next 5 to 10 minutes. I'm going to repeat the demo once again. Maybe few people joined little late, few members absent on Saturday. So just I wanted to refresh again the same thing. So Saturday we have started discussion about what is data engineer or data engineering. So tell me what is data engineering, guys? It's a techno-functional job, techno-functional job who can build data pipelines, data pipelines with collect the data, store the data, process the data, analyze the data, and make schedule the entire pipeline. So we are building a pipeline, right? So from here to here, pipeline will be completed, but that pipeline should be automated. Right? Daily morning, 2 o'clock, sales data will be coming. 2:30, transaction data is coming. 2:40, profits loss data is coming. 4 o'clock, reference data is coming. Like that. A lot of data will be generated every day. That should be scheduled based on the business requirement. And that scheduled pipeline should be monitored, right? Whether it is working properly or not. I'm getting the data, required data or not. So we should monitor. So these are the 5 steps. Collect, store, process, analyze, and schedule and monitoring. Both will be in a single step. So as a data engineer, we have to do these 5 steps for any company who is having huge amount of data, big data. Okay. So whenever you see data pipeline, 100% these are required. Okay. So most of the companies, these data pipelines will be called as a data migration. సో మీకు ఎక్కడైనా డేటా మైగ్రేషన్ అనే వర్డ్ వినిపించిందంటే whenever you see in any company, any website, 100% data engineers required. Data migration or some companies will call it as a data services, data analytics or dot. Different terminology guys. Data analytics అంటారు, డేటా సర్వీసెస్ అంటారు, డేటా ఇంజనీరింగ్, డేటా మైగ్రేషను, క్లౌడ్ మైగ్రేషను, జెన్ఏఐ, ఏజెంటిక్ ఏఐ, డేటా సైన్స్, వీటిలన్నిటికీ డేటా ఇంజనీర్స్ కావాలి. Okay. So basically, we are working for a data engineering projects. Fine. We are building a data pipelines by doing all these 5 steps. Clear? Data engineering అనేవాడు ఏం చేస్తారు అర్థమైంది కదా? సింపుల్గా 5 steps ఉన్నాయి అంతే. సో to collect the data, we need to use some script. We need to write some script collecting data from different places. Understand? And then we have to store it in a proper manner, in a bigger container. So again, we have to manage some storage mechanism. After that, processing the data, that huge amount of data is coming, we need to process, make sure the data is used by downstream people. Downstream people means reporting people, data science people, some other third party people. So, e process lo, we have to use technologies like SQL and Python scripting. SQL and Python scripting. These are the 2 things required. Most of the people thinking Python is very difficult. It's a programming language. Can I understand? You doubts ఉన్నాయి కదా? Basically, learning Python programming is different. Python scripting is different. To learn Python program full stack, ఎంత టైం పడుతుంది? How many months required? 6 months to Python full stack, right? But here, oddly, 10 to 12 sessions, guys. More than enough. Maximum 12 sessions. The 12, 1.5 hours, approximately 18 hours time we are spending. This is more than enough. No need to worry. You will start from zero, scratch. Okay. SQL anyways, it looks easy for most of the people, yes or no? But my understanding, as per my 20 plus years of experience in IT industry, Python scripting is very easy than SQL. And చాలా మందికి అది అర్థం కాదు.
బికాస్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ లుక్స్ లైక్ ఎ నార్మల్ ఇంగ్లీష్, ఇట్స్ ఈజీ. మన మైండ్ ఈజీ అనే యాక్సెప్టెన్సీలో ఉంటుంది. పైథాన్ అసలు యాక్సెప్టే చేయదు మైండ్. ఓ ఇట్స్ డిఫికల్ట్, డిఫికల్ట్. ఓకే, అది ప్రాబ్లం. సో వెన్ యూ లుక్ ఎట్ పైథాన్ ఇన్ ఎ సింపుల్ స్మార్ట్ మేనర్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ దాన్ ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, డోంట్ కంపేర్ జావా విత్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్. జావా ఈజ్ వెరీ వెరీ tough one. Okay, very tough one. But Python is very simple one. Clear? So now I would like to put a end-to-end pipeline. How exactly pipeline is running? Where to start? How data is generating? Just I'll show you a small end-to-end pipeline now. Then you will understand better. Okay. Basically, I wanted to divide into two parts. Two parts. This side is, I can call it as a technical words పెడుతున్నాను. Don't worry. If you are able to understand, try to understand, or else leave it. OLTP. This side, I would like to put it as a OLAP. If anybody wants, you can write down. OLTP means online transactional processing. OLAP means online analytical processing. Okay, analytical processing. Entire IT industry లో రెండు ఉంటాయి. One is OLTP, another one is OLAP. OLTP is nothing but, so the generating the data in the real systems, in the real business systems. Like suppose Ola undi or Rapido undi. How Rapido will get the money? Hmm? When you book a ride, then they will get the percentage of money. Yes. Suppose Big Basket undi. How they will get the money? When you order something, they will get the money, right? అదంతా ఆ ఆర్డర్ ఆర్ సేల్స్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? హూ ఇస్ ఎండ్ యూజర్? You are the end user. I am the end user, right? How will you put a order? By using mobile app, or else by using desktop, laptop. So people will connect to this mobile app. They will order something, then you will get the product. So then before or maybe after you are paying the money to that company. So here technically, if you think, this is connected with దేంతో కనెక్ట్ అవుతుంది? డేటాబేస్, DB. When you are click something, you will see the products, right? Products ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? Those products are already stored in the database table. Okay, when you are opening any e-commerce company, if you want to buy onions, when you search onions, then you will get all the onions. So how are you getting those pictures, price, discount? అవన్నీ ఎలా వస్తాయి? Because of the database. So in this database, whatever available, that will be displayed in the your mobile or laptop. But in between database and this mobile or desktop, something will be there in between. What is that? Anybody? Middleware. Middleware. Then we will call it as a front end. This can be called as a back end. This is middleware. So this entire process is called as a application development. Understand? Application development అన్నారు కదా. So who will do all these things? Again now, Java full stack developers or Python full stack developers or .NET. వీళ్ళందరూ చేస్తారు ఇది, అవునా కదా? So initially when I was working as a Java developer, I was called as a middleware developer. That means my part is only developing the logic. When you enter a user ID password in ICICI Bank, we have to verify that bank user password is correct or not. That will be handled in the middleware server. If user ID password is correct, it will display home page with some your amount and other details. If not correct, it will give the error page. So అదంతా ఇక్కడ మిడిల్వేర్ లో హ్యాండిల్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? సో మిడిల్వేర్ డెవలపర్ అనేవాళ్ళు, బట్ ఇప్పుడు నో మిడిల్వేర్ డెవలపర్, ఫుల్ స్టాక్. ద సేమ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్వేర్, బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే,
ఇంతకుముందు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ సపరేట్, బ్యాక్ ఎండ్ సపరేట్, మిడిల్ వేర్ సపరేట్. Now one person has to do all. So now we have a lot of LLMs are there. So people are able to do easily, but still lot of hectic work will be there in the Java and Python development. You can check with maybe your friends if anybody is working. Okay, too big. So idanta OLTP కిందకి వస్తుంది. So now data is generating or not? Yes, where it is storing? Databases. After that, maybe 2001 onwards, the same thing happened. After 2015, what happened? The reporting started. Into the reporting started. The company business people, biz people, or maybe customers, or I can say client, are asking how much money I have earned in the last 1 month. That means what was the profit? How much sales happened? How many transactions happened? ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని వీళ్ళకి కావాల్సి వచ్చింది. Right? When you do business at the end of the month, at least you should know what is happened, right? Then they have started pulling data from here to here. They're generating the reports till 2010. Okay, because of before 2010, how many of you know online transactions? Very less, right? So at that point of time, the sales happen not only through internet. There will be someone in the office or maybe shop. They will enter the bill. They will give you the bill. Still now we are getting, right? That is also will be inserted into the database. So these people are able to generate the reports till 2010-12 easily because of the data was very less. Transactions were very less. But when mobile application started in 2010-12 onwards, everybody started using internet. Everybody started using mobile applications. Then data is increment is huge. So when they are trying to generate a report, last 3 months, 1 quarter report, at the same time, people are trying to use the same application. This will be down. ఓకే, మీరు వినే ఉంటారు 2018 ముందు సర్వర్స్ క్రాష్ అయినాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ దసరా రోజు ముందు రోజు క్రాష్ అయింది చాలా సార్లు, గుర్తుందా? బికాస్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ థౌజండ్స్ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ దిస్ వన్ అండ్ అగైన్ బ్యాక్ అండ్ మెనీ రిపోర్ట్స్ ఆర్ జనరేటింగ్ ఆన్ ది సేమ్ థింగ్ which was hectic. At that point of time, the new concept called as a data warehousing. డేటా వేర్హౌసింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చి, సో ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఇంకొక వేర్ హౌస్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫర్మేటికా, టెరాడేటా, అబెనిషియో, లైక్ దట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డేటా వేర్ హౌస్ సిస్టమ్స్ కేమ్ టు ద పిక్చర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ కనెక్షన్, ఈ కనెక్షన్ తీసేసాము. దిస్ డేటా మూవింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. వెన్ దిస్ ఈజ్ లేజీ, ఐ మీన్ లేజీ ఇన్ ద సెన్స్ ఫ్రీ, మిడ్ నైట్ 12 o'clock ఎవరు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాడు? 1 to 2. So at that point of time, we are moving entire data here. These people pulling the data from here whenever they want. Reportings. Okay, this was started. At the same time, the same data is moving to folders and file systems for the other purpose. Other people wants to use this data. The same data is moved to data warehouse, DWH. Same data moved to files. The table become files. Storage వాళ్ళకి కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది ఇది. Okay, so these are the things happened till 2015-16 at that point of time. Then still the data increment is huge. Last chart I have shown, right? In 2010, 2 zettabytes of data is increased to 2020 వచ్చేసరికి 64 zettabytes of data అయిపోయింది. So again, these systems are not able to handle. These are costly. Again, getting data from here to here, it is taking hours time to generate the report. Just to generate a report, it was taking hours, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Again, at this point of time, the new technology called distributed architecture. Distributed architecture, అదే బిగ్ డేటా హడూప్ స్టార్ట్ అయింది 2014 ఆ టైంకి. Then what happened here? People started using this distributed architecture and entire data is moving from data warehouse to here, file system to Hadoop,
and back into Hadoop. This was happened. From here, reports generation started. Okay. From 2017-18 onwards, this is also outdated because of again huge amount of data. Then the cloud come to the picture. Cloud came to the picture. So people started storing their data in the cloud. Now database is fixed, no change here because of real business is happening here, right? But these are the alternate systems, many systems started. Now, what we are doing as part of the data pipeline, we are pulling this data from here to here and make sure data is available for these people, business people. Now data is in the cloud. First, we are pulling this data and then we are pulling this data. Eventually, we'll remove this, then we'll get the data directly from here to here. This is the data migrations. ఇక్కడ మనకి హిస్టరీ డేటా ఉంది. ఓకే, డేటా ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, రైట్? First we are pulling all the history data, then after history data completed we are getting everyday data from here to here. Now these are happening. This shift is started 2 years back. It will take minimum 10 years to shift complete this data from here to here. Okay, so I can call this as a, this is on-prem, this is cloud. On-prem, cloud. ఇంతకుముందు ఆన్-ప్రెమ్ టు ఆన్-ప్రెమ్ ఉండేది. ఆన్-ప్రెమ్ టు ఆన్-ప్రెమ్, ఆన్-ప్రెమ్ టు ఆన్-ప్రెమ్, ఆన్-ప్రెమ్ టు ఆన్-ప్రెమ్. Now on-prem to cloud. Whatever the process we are doing from here to here, this is called ETL or ELT. Now the same thing is also doing from here to here also as a ETL or ELT. Process is not changed. OLTP, OLEP is also not changed, but environment got changed. That is the reason we should learn cloud. Here you may learn, you have learned SQL long back. You have learned data warehousing long back. Now we are learning cloud services like BigQuery, Spark, Kafka, PubSub. ఈ టూల్స్ మనం నేర్చుకోబోతుంది. అండర్స్టాండ్? క్లారిటీ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫ్రమ్ వన్స్ యూ గెట్ ద డేటా హియర్, దెన్ అండ్ వన్ మోర్ చేంజ్ గైస్, హియర్ ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, బట్ నౌ along with these things, previously we had only databases were there, but now files folders are there, data warehouse are there, along with we got SAP systems, SaaS systems, API systems, and IoT. These things also available here in front side. So now previously we are dealing only these 2 or 3, but now we have to deal all these 3, all these 6, 7 or more than that. But tell me, collecting data from database, collecting data from API, collecting data from IoT, all are same? Not at all. Understand? So let's take it as a water pipeline. Let me take it as a water pipeline. So as part of data, collect, store, process, analyze, and monitoring, right? So I want to build one project for a small city. I wanted to produce some clean water and I want to distribute to the household people. So first what I should do? First I need to collect the water. The water is available maybe in the river. Water is available maybe in the canal. Water is available maybe in the wells or somewhere else, dot, dot, dot. So collecting water from river and sea and well, all are same process? Different. So here also collecting data from database is different. Collecting data from API is different. Collecting data from other sources is different. Okay. And once I collect this data, water, first I need to store in a bigger container. So this water is purified water? Not at all. What I have to do? I have to
ప్యూరిఫై అదే మన ప్రాసెస్ అంటాం. ఇంకా డేటా టెర్మినాలజీలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం, ఎన్రిచ్మెంట్ అంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ ద డేటా వాటర్ బై యూజింగ్ సమ్ టెక్నాలజీ. ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ డేటా, వాట్ యూ విల్ గెట్? యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వాటర్ గైస్. ప్యూరిఫైడ్ వాటర్, డర్టీ వాటర్, అంటే కెమికలైజ్డ్ వాటర్ ఆల్సో. అంతే కదా? సో ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ విల్ బి సెంట్ టు ద హౌస్ హోల్డ్ పీపుల్. Maybe this dirty water can be sent to the agriculture purpose. This chemical water can sent to the maybe outside. ఓకే, కంప్లీట్ గా సిటీకి అవుట్ సైడ్ మనం పుష్ చేసేయాలి కదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అనలైజింగ్ విచ్ ఈజ్ ప్యూరిఫైడ్, విచ్ ఈజ్ డర్టీ వాటర్, విచ్ ఈజ్ కెమికలైజ్డ్ వాటర్, విచ్ వాటర్ హ్యాస్ టు డూ సెండ్ టు సమ్ వన్. అండర్స్టాండ్? సో కలెక్ట్, స్టోరు, ప్రాసెస్, అనలైజ్. మనం రెగ్యులర్ గా చూసే వాటర్ అయినా అదే, డేటా అయినా అదే. సో వన్స్ ఐ బిల్డ్ ఏ పైప్ లైన్స్ ఫ్రమ్ రివర్ ఆర్ కెనాల్ టు సిటీ, సో ఎవ్రీ డే ఇట్ షుడ్ బి ప్రాసెస్ ఆటోమేటికల్లీ. ఆటోమేట్ చేయాలి వద్ద? నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock ఈ ఏరియాకి వాటర్ వెళ్ళిపోవాలి, 7కి దిస్ ఏరియా, 8కి దిస్ ఏరియా, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ షెడ్యూలింగ్. సో వన్స్ యూ కంప్లీట్ దిస్ పైప్ లైన్ వీ విల్ schedule it. Then people will use this data. Here, reporting people, data science people, Gen AI people will use this data. Got it? So here we are pulling the data. The data is storing in a bigger container. After that, process the data and then analyze it in a bigger container, which is data warehouse. From this data warehouse, business means reporting people. Let me put all here. Reporting, dashboards, reporting అంటే dashboards అంటే. Reporting means yesterday how many sales happened, what is the profit, what is the loss, comparing with September and October, or maybe first quarter, second quarter. Okay, product wise report, these things. Dashboard means యా చార్ట్స్, గ్రాఫ్స్ ఆటోమేటిక్ చేంజ్ అవుతాయి. నిన్న క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగింది. కోహ్లీ సెంచరీ కొట్టగానే ఏమవుతుంది, పక్కన ఒక డాష్ బోర్డ్ వచ్చేస్తుంది. టోటల్ సెంచరీస్ 88, స్ట్రైక్ రేట్ ఎంత, ఏ మ్యాచ్, ఏ టీమ్స్ మీద ఎప్పుడు సెంచరీ కొట్టాడు, ఏ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో కొట్టాడా, సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో కొట్టాడా, ఎన్ని మ్యాచెస్ లో అవుట్ అయ్యాడు, ఎన్ని మ్యాచెస్ లో అవుట్ అవ్వలేదు. డేటా అంతా ఒక చోట ఉంటుందా? ఎవర్. 88 సెంచరీస్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ డేటా? ఆల్మోస్ట్. కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు వచ్చాడు కోహ్లీ? అప్పటి నుంచి. కరెక్ట్. ఓకే. ఓకే, అంత డేటాని డాష్ బోర్డ్లో ఇమీడియట్ సెకండ్స్ లో చూపించాలి. అండర్స్టాండ్? ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వు. ఇంతకుముందు వచ్చేది అలాగే మీకు 2020 బిఫోర్ ఇంత ఫాస్ట్ గా యాక్సెస్ డాష్ బోర్డ్లు క్రియేట్ అయిపోయి టక్ 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 చేంజ్ వచ్చేదా? నో, నౌ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ఓన్లీ, బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్. రియల్ టైమ్ డేటా ప్రాసెసింగ్, వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ రియల్ టైమ్ డేటా. అండర్స్టాండ్? సో ఫ్రమ్ హియర్, రిపోర్టింగ్, డాష్ బోర్డ్స్, ML, data science. Okay, now Gen AI, agentic AI, agents will build the data, automatically get the data, agentic AI, and messaging systems. Okay, messaging systems, third party tools. These many things are there. Previously only database was there, only reporting was there, that's it. But now this side, 10 approximately 10 different systems start introduced here, and this side also 10 different people looking for the data. But there is a bigger gap between these two. Big gap between these two. So that is the reason we are collect, store, process, analyze, and schedule entire flow automatically, provide the data to these people on regular basis. This is called data engineering. ఇది 20 years నుంచి ఉంది. ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ 10+ years నుంచి ఉంది. బట్ నాట్ దీస్ మెనీ థింగ్స్, ఫ్యూ థింగ్స్, బట్ దిస్ ఈస్ మిస్సింగ్ in the industry. This is called OLAP. OLAP. Good. So tell me, this is which one is important? OLTP is important or OLAP is important for a business? OLTP is important. Hmm? OLTP? Yeah, OLTP is important, sir.
OLAP not Both required. both, I think both are important. Both are important. ఓకే, ట్రైన్కి రెండు ట్రాక్స్ ఎలాగో బిజినెస్ కూడా ఇవి రెండు అలాగే. అండర్స్టాండ్? Okay. యువర్ బిజినెస్ ఈజ్ రన్నింగ్ వెరీ గుడ్, 100%. దిస్ ఈజ్ మెయిన్ ఆయిల్. ఓకే, బట్ ఈ ఎనాలిటిక్స్ అనేది లేకపోతే దేర్ ఇస్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్. ఒక బిజినెస్ ఉంది, దే ఆర్ రన్నింగ్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 5 years. దే వాంటెడ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద బిజినెస్, దే వాంటెడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద బ్రాంచెస్. ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు? దేని బేస్ చేసుకుని? లాస్ట్ 1-2 years బిజినెస్ బేస్ చేసుకునే కదా. ఎస్ సార్ నో? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో కూడా ఎనలిటిక్స్ లేకపోతే హౌ యూ విల్ డూ? యూ హ్యావ్ 100 products విత్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్. 100 productsతో కలిపి నీకు ఓవరాల్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ 10 crores ప్రాఫిట్ ఉంది ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. యు ఆర్ రన్నింగ్ విత్ 100 products. ఆబ్వియస్గా ఏం చేస్తాడు నెక్స్ట్ ఇయర్? మనిషి ఆశ అనేది కామన్ కదా, హోప్ అనేది. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ 20 crores. ఏం చేయాలి? ప్రొడక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా, లేకపోతే బ్రాంచెస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా, మార్కెటింగ్ పెంచి ఇదే ప్రొడక్ట్స్తో సేల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా? 3 things. ఎస్ఆర్ నో? మూడిట్లో ఏది తీసుకోవాలి? డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 100 productsలో ఒక 5 products కంప్లీట్ లాస్లో నడుస్తున్నాయి. అండర్స్టాండ్? ఒక 20 products 40% మార్జిన్ ఇస్తున్నాయి. అయినా సరే 10 crores ప్రాఫిట్లో ఉన్నావు. సో నీకు ఈ 5 products ఏంటో తెలిస్తే, వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఈ 5 products నువ్వు సేల్ చేయడం ఆపేస్తే ఏమవుద్ది? ప్రాఫిట్ 12 crores అయిపోవచ్చు. యూ డి నాట్ డూ ఎనీథింగ్, ఎక్స్ట్రా సేల్స్ ఆపేసావు అంతే. దెన్ ఈవెన్ దే ఆల్సో యు ఆర్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్. కానీ ఈ పాయింట్ నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? OLAP చేస్తేనే. ఎస్ఆర్ నో? సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ 20 productsకి 40% వస్తుంది. దీని అన్నిటికీ కామన్గా నువ్వు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నావు. సో హై ప్రాఫిట్ వస్తున్న వాటి మీద నువ్వు మార్కెటింగ్ పెంచి ఒక 20% పెడితే ఈ ప్రోడక్ట్ సేల్స్ పెరిగితే కదా, దెన్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ అప్ టు 15 crores ప్రాఫిట్ మేబీ. అండర్స్టాండ్? సో ఈ 5 productsని స్టాప్ చేయాలి, ఈ 20 productsని హైలైట్ చేయాలన్న విషయం నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ విల్ యూ నో దట్ పాయింట్? OLAP. అండర్స్టాండ్? సో అది ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది బిజినెస్ చేస్తారు 1 year, 2 years, 3 years, బట్ దే డోంట్ నో లాస్ వస్తుందో ప్రాఫిట్ వస్తుందో కూడా తెలియదు. ఓకే, నోయింగ్ వేర్ ఐఆమ్, నేను ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఎంత ప్రాఫిట్ ఉందని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బిజినెస్కి. రైట్? ఎనీ బిజినెస్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ స్మాల్ బిజినెస్ టు బిగ్గర్ బిజినెస్. వితౌట్ అనలిటిక్స్ దే కెనాట్ డూ బిజినెస్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. సో సింపుల్గా రోడ్డు పక్కన మిల్క్ వెండర్ని తీసుకోండి. మిల్క్ ప్యాకెట్స్ సెల్లర్ ఉన్నాడు. సో వి విల్ సెల్ ద ప్యాకెట్స్ ఫ్రమ్ 6 to 9 AM. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ ఎన్ని ప్యాకెట్స్ తను బై చేయాలి? హౌ హీ విల్ డిసైడ్? ఈరోజు ఎన్ని సేల్ చేశాడో చూసి రేపు పని చేయాలి. సపోజ్ రేపు సాటర్డే సండే, టుమారో సాటర్డే అండ్ సండే వస్తుంది, అప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతాయా డిక్రీజ్ అవుతాయా? ఆబ్వియస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. వీక్ డేస్లో 450 ప్యాకెట్స్ అమ్ముతుంటే వీకెండ్స్లో 600 ప్యాకెట్స్ అమ్ముతున్నాడు. సో రేపు 450 తేవాలి, నేను 600 అమ్మాడు. మరి ఇవాళ 600 తెస్తే ఏమవుద్ది? 150 ప్యాకెట్స్ విల్ బి లాస్ కదా. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది? హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ద డేటా. లాస్ట్ 1 monthలో ఏ రోజు ఎన్ని సేల్స్ వెళ్ళినాయి? 450, 480, 430, 420 అట్లా. ఒకరోజు ఓన్లీ 200 సేల్ అయినాయి. వై? వాట్ హ్యాపెండ్? ఆ రోజు ఏమైంది? ఫుల్ 100% రైన్ వచ్చింది. సో 100 ప్యాకెట్స్ వెళ్ళినాయి. వీకెండ్స్లో 600 వెళ్ళినాయి కదా. టుమారో వీకెండా కాదా? వీకెండ్. ఓకే, 650 ప్యాకెట్స్ తెద్దాము. ఐ మే ట్రై టు సెల్ 650. టుమారో వీక్ డే ఓన్లీ 450 to 480 ప్యాకెట్స్ మే సెల్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా అనలిటిక్సా కదా. But as a milk vendor, he can write down in the book, he can verify in the last 1 month. But as a bigger businesses like Swiggy, how many orders do you know per day? Anybody can guess? Huh?
స్విగ్గీలో ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉంటాయి యావరేజ్ పర్ డే? ఎనీ గెస్? 80 lakhs ఆర్డర్స్ పర్ డే. 80 lakhs ఆర్డర్స్ అంటే ఒకసారి సెకండ్ కింద ఆలోచించండి. ఇలాంటి వాడు బుక్లో మెయింటైన్ చేస్తాడా? ఎక్సెల్ షీట్లో మెయింటైన్ చేస్తాడా? డేటాబేస్లో మెయింటైన్స్ అవుద్దా? నెవర్. ఓకే. ఓవర్లో 2.2 crores మెసేజెస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి పర్ సెకండ్. 2.2 crore messages are transferring from one person to another person, one system to another system, driver to person, person to driver, like that. Worldwide 2.2 crore message just in a second. ఏ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉండాలో ఆలోచించండి. అండర్స్టాండ్? సో ఓఎల్ఏపి ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ నౌ. వితౌట్ ఓఎల్టీపీ ఓఎల్ఏపీ ఉండదు. కానీ ఓఎల్ఏపీ లేకపోతే ఓఎల్టీపీ పోద్ది. బిజినెస్ విల్ క్లోజ్ వెరీ సూన్ బికాస్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వాడాలి. సో నౌ that is the reason previously many companies were thinking OLTP is important. We are running business. Transactions are happening very good. OLAPని నెగ్లెక్ట్ చేశారు చాలా మంది. లేదంటే మాన్యువల్గా చేసుకున్నారు ఎక్సెల్ షీట్లో వేసి. బట్ వెన్ డేటా ఈజ్ హ్యూజ్, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ మోర్, 100% ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కంపెనీ ఈజ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ OLAP. Now this OLAP is doing on cloud. In near future, OLTP also in the cloud, guys. Understanding? Okay. Now we are learning cloud data engineering. Down the line, maybe after 1 year, 2 years, Java developer has to do it in the cloud. Python developer also should do in the cloud. Without cloud computing, your resume will be invalid very soon. Whether you are a database admin or maybe front-end application developer, Python developer, or a data scientist, data engineering, analyst, network engineer, doesn't matter. You have to be in the cloud. That is fixed. Or else you will be in risk. Your job will be in risk. Got it? క్లారిటీ వచ్చినప్పుడు అందరికీ గైస్ లాస్ట్ 15-20 minutes మొత్తం ఓవరాల్గా అసలు ఇండస్ట్రీలో ఏంటి ఎలా జరుగుతుందని క్లారిటీ ఇచ్చి ఫైన్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ సంథింగ్ ఎల్స్, అగైన్ జనరిక్ వన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే. సో నౌ we have discussed data engineering, data ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, వేర్ టు యూజ్, హౌ టు యూజ్, ఓవర్ వ్యూ ఇచ్చాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ ద సేమ్ థింగ్ 2 to 3 times in the next session. Okay, now what to learn in the industry. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో అసలు ఏం నేర్చుకోవాలి మనం, ఏం నేర్చుకుంటే మనకి లాంగ్ టర్మ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉండొచ్చు. విల్ డిస్కస్ దట్. మేబీ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ అందరికి. అందుకే నేను ఈ ఫస్ట్ క్లాస్లోనే దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో యు ఆర్ ఏ నాన్ ఐటీ గై, ఆర్ మేబీ యు ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్, ఆర్ యూ హ్యావ్ ఏ గ్యాప్. సో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది ఏది నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అమీర్పేటలో ఎక్కువ పవర్ బై బోర్డులు కనబడుతున్నాయి. లెట్స్ లెర్న్ ఇట్. 1 month కోర్సు ఈజీగా అయిపోద్దంట. మనం ఏమీ చేయక్కర్లేదంట. జస్ట్ ఎంటర్ కొడితే చాలు, ఆటోమేటిక్గా వర్క్ అయిపోతుంది. ఆ ఎంటర్ కొడతానికి నువ్వెందుకు కంపెనీకి? అండర్స్టాండ్? తర్వాత ఆలోచించండి. ఈజీగా ఉండేదానికి వాల్యూ ఉండదు. ఈజీగా ఉండేది ఎప్పుడు పోద్దో తెలియదు, ఈజీగా వచ్చింది. రైట్? సో నా ఉద్దేశం, వెన్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, ఈవెన్ వర్కింగ్ వాళ్ళు కూడా అప్ స్కిల్ అవ్వాలనుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ ఏది ఉంటుంది మార్కెట్లో అనేది చూసుకోవాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, రిపోర్టింగ్ టూల్స్ నేర్చుకుంటారు. పవర్ బై, క్లిక్ సెన్స్, క్లిక్ వ్యూ, డాట్ 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 వచ్చినాయి. ఇవన్నీ ఏంటివి? టూల్స్. టూల్స్. నెక్స్ట్ ఆర్పిఐ, చాలా మంది ఆర్పిఐ నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది ఆర్పిఐ? చాలా మంది డిబిఎస్కి ఒకప్పుడు వండర్ఫుల్ 2015, 20 బిఫోర్ నౌ. సో ఇంకా చాలా మంది స్క్రమ్ మాస్టర్ అని, టాస్కా, ఇవన్నీ టూల్ బేస్డ్ సమ్ స్మాల్ థింగ్స్ అనమాట. ఒక కంపెనీ మొత్తానికి 10 ప్రాజెక్టులు ఉంటే ఒక 4 కావాలి అంతే. ఆ 4 కూడా ఒక 1 year తర్వాత స్ట్రీమ్ లైన్ అయిన తర్వాత ఇద్దరు చాలు. మేబీ నౌ దేర్ ఆర్ 4 jobs, బట్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ ఫ్యూచర్? సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ గైస్, డోంట్ లెర్న్
దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్ బేస్డ్ లేకపోతే వన్ స్క్రమ్ మీటింగ్ ఇలాంటి ప్రాసెస్ బేస్డ్ నేర్చుకోవద్దు. ఇట్ విల్ బి జస్ట్ 1 month కోర్స్ అవ్వచ్చు. మీరు రకరకాలుగా ట్రై చేస్తే ఎక్కడో చోట జాబ్ కొట్టేయచ్చు. బట్ విత్ ఇన్ మంత్స్లో యూ విల్ బి బ్యాక్. ఓకే, ఇంకా వీటికన్నా ముందు మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ జావా డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోండి. బట్ ఫ్రెషర్స్కి ఇక్కడ కూడా మార్కెట్ లేదు. ఓకే, కానీ లెర్నింగ్ జావా డెవలప్మెంట్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. నేను 8 years పడ్డా దాంతో జావా. ఓకే, ఇంకా మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ లెర్న్ మేబీ ఏఐ, జెన్ఏఐ సైడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ డైరెక్ట్గా జెన్ఏఐకి స్టెప్కి వెళ్ళలేరు మీరు. యూ కెనాట్ గెట్ ద జాబ్. యు మే లెర్న్ డేటా సైన్స్ చాలా మంది నేర్చుకుని వచ్చారు, నా దగ్గర తెలుసు. ఓకే, బట్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ మై సజెషన్ ఈస్ లెర్న్ కాన్సెప్ట్స్. ఏంటిది? ఐటీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ? ఆర్డీబీఎంఎస్ విన్నారా? ఆర్డీబీఎంఎస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. Quantum computing. ఎంతమంది వర్క్ చేశారు ఆర్డీబీఎంఎస్తో? ఎనీబడి వర్క్ విత్ ఎస్క్యూఎల్, డిబిఏ, డేటాబేస్ సైడ్? వీళ్ళంతా Yes, ఆర్డీబీఎంఎస్ sir. ఫాలో అయినట్టు. ఆర్డీబీఎంఎస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఆర్డీబీఎంఎస్లో ఏమంటే ఎస్క్యూఎల్ ఉంటుంది, డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. అవునా? ఆరకల్ ఏంటి? ఆరకల్ ఏంటి? డేటాబేస్. RDB. మరి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డీబీఎంఎస్ అండ్ ఆరకల్? ఎనీవన్? RDBMS is the concept. Oracle is a database software which following this concept. అని చెప్పేది ఆర్బిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే మేబీ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఆరకల్ టుడే, టుమారో యూ మే వర్క్ విత్ DB2, మేబీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ మే వర్క్ విత్ SQL సర్వర్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? నథింగ్. బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1980s వచ్చింది గైస్. 1980s వచ్చింది. బట్ లాస్ట్ 30 years ఇండస్ట్రీని రూల్ చేసిందా లేదా? ఎస్ సార్ నా? ఓకే, ఎవరైతే 2000-2005 మధ్యలో ఆర్డీబీఎంఎస్ నేర్చుకున్నారో వాళ్ళ జాబ్ 10 years వండర్ఫుల్గా ఉంది. బట్ నౌ ఆర్డీబీఎంఎస్ ఈస్ దేర్. ఓకే, సో 30 years ఇండస్ట్రీలో ఉంది, వండర్ఫుల్. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ నౌ. ఇట్స్ లైక్ ఎ సింకింగ్ షిప్, డౌన్ అయిపోతుంది. మరి దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? నో ఎస్క్యూఎల్, Cassandra, MongoDB, Neo4j, there are a lot of things. We'll discuss maybe later. ఇది న్యూ కాన్సెప్ట్, ఇది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. బోత్ ఆర్ ఫర్ సేమ్ పర్పస్, బోత్ ఆర్ ఫర్ OLTP పర్పస్. ఓకే, ఐ హావ్ షోన్ యూ రైట్. ఇక్కడ SQL ఉంది, ఆర్డీబీఎంఎస్. నౌ NoSQL వస్తుంది మార్కెట్లో. మళ్ళీ ఇదంతా సేమే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. సో గైస్, ఎనీబడి డౌన్లోడెడ్ ఆర్డీబీఎంఎస్? ఆర్డీబీఎంఎస్ అనేది ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసి వర్క్ చేశారా? ఇన్స్టాల్ చేశారా? ఎనీబడి డౌన్లోడెడ్ NoSQL? కాన్సెప్ట్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉండదు. అండర్స్టాండ్? కాన్సెప్ట్ ఈస్ నాట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేయడానికి NoSQL అనే సాఫ్ట్వేర్ లేదు, ఆర్డీబీఎంఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ లేదు. ఇట్స్ ఏ కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ విల్ డిఫైన్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ యూ ఫాలో అవుతూ దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ విల్ కమ్ టు ద పిక్చర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆరకల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ DB2. ఇక్కడ Cassandra, MongoDB. Understand? If you know NoSQL perfectly, you can work with Cassandra. Tomorrow you can work with MongoDB. No chance, no difference, much difference. Easy, similar. Okay. So my suggestion is, you are already working in RDBMS side. Learn NoSQL databases. You will be there in the industry next 10 years, sure. Suppose not these things. Tell me other concepts. Anyone? Very good. Big data. Tomorrow I am going to talk about big data. Big data lo features ఏంటి? Data is also not existed. It's a concept. Hadoop is the framework
available in the market which followed under big data. Spark is the tool comes from big data. Kafka is the tool come from big data. Understand? So learn this concept. In 2015 to 20, Hadoop was wonderful. Now no more Hadoop. Maybe now Spark, Kafka. Tomorrow NiFi, something else. But concept is same. So learn concepts. But other thing is, to concept to come to the picture will take lot of time. అంటే అది కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి మార్కెట్లోకి అది సెట్ అయ్యి సక్సెస్ అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, AI. అనదర్ కాన్సెప్ట్ Quantum computing. ERP. ఐఓటి, నెక్స్ట్ Quantum computing. బ్లాక్ చైన్, యా క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఆల్సో నవేడేస్. ERP, ఫ్యూచర్ CRM. కాన్సెప్ట్ అది. Hmm. ఓకే, బ్లాక్ చైన్, ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ, మెటావర్స్, Cloud. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్. CRM. Quantum computing. So, guys, my suggestion is learn these concepts, guys. Don't learn tool based. ఇంక ఇవన్నీ ఇంకా మార్కెట్లోకి వస్తూ ఉన్నాయి ఈ కాన్సెప్ట్స్. ఇది ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయిపోయింది. ఓకే, బిగ్ డేటా ఎప్పుడో 2012-13లో ఎంటర్ అయింది. ఏ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఎప్పుడు వచ్చింది? 2006. ఆర్డబ్ల్యూఎంఎస్ ఇన్ 1980s. NoSQL ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది తెలుసా? 2009లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్కి ఎప్పుడు వచ్చింది? జస్ట్ హార్డ్లీ 3-4 years బ్యాక్. అంటే 10 years స్ట్రగుల్ అయింది. బిగ్ డేటా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2004. 2004లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ యూసేజ్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 2013-14లోకి వచ్చింది. ఏ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 26. మరి ఎప్పుడు యూసేజ్లోకి వచ్చింది చెప్పండి? 1950s. 21. 2000 19. అప్రాక్సిమేట్ 18-20. అంతకుముందు ఏ సౌండ్ వినపడింది ఎవరికాళ్ళు ఏ డేటా సైన్స్. నేను 2019లోనే 14 బ్యాచెస్ చెప్పాను అమీర్పేటలో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇప్పటికీ నా బుక్ అక్కడ ఉంది. ఓకే, 14 బ్యాచెస్ తర్వాత నేనే ఆపేశాను. ఇట్స్ నాట్ రైట్ టైం. జాబులు రావు, నేర్చుకుంటున్నారు. నౌ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం గైస్, అండర్స్టాండ్. సో 2020 ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మార్కెట్? అసలు ఎప్పుడు పుట్టింది ఇది? వాట్ ఈస్ ద బర్త్ ఆఫ్ ఏ? 1956. 1954. కాన్సెప్ట్ అసలు ముందు మార్కెట్లో అసలు ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మార్కెట్లోకి 1954 1954లో వచ్చింది. అప్పుడు కంప్యూటర్స్ కూడా రాలేదు. ఎన్ని ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయింది? ఆల్మోస్ట్ 70+ years స్ట్రగుల్ అయింది. దీని హిస్టరీ చూడండి. 54 నుంచి 65 వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఐబిఎం కూడా వీళ్ళు కొంతమంది 65లో అందరూ వదిలేశారు దీన్ని. మళ్ళీ 80sకి వచ్చేసరికి మైక్రోసాఫ్ట్, ఐబిఎం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినాయి. ఐబిఎం వాడు వాట్సన్ అని చెప్పేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసి 1995లోను 2000లోను చాలామంది చాలా చేశారు. బట్ సక్సెస్ అవ్వాల, ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి రాలేదు. ఇప్పుడు 2020 తర్వాత మార్కెట్లో ఇది యూసేజ్లోకి వచ్చింది. వై? ఎందుకు ఎంత స్ట్రగుల్ అయింది? ఎనీబడి? Because of there was no data available to consume by AI. ఏఐకి డేటా కావాలి. డేటా ఉంటేనే అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలదు, ఓకే, ప్రెడిక్ట్ చేయగలదు. డేటానే లేదు అక్కడ. ఒకవేళ డేటా ఉన్నా దాన్ని ప్రాపర్ వేలో పెట్టి స్పీడ్గా రన్ చేసే సిస్టమ్స్ లేవు. ఫస్ట్ డేటా లేదు, డేటా వచ్చాక సిస్టమ్స్ లేవు, సిస్టమ్స్ వచ్చాక సక్సెస్లోకి వచ్చింది. ఎప్పుడంటే బిగ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత. బిగ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత ఏఐకి వింగ్స్ వచ్చినాయి. అండర్స్టాండ్? 2005 వరకు డేటా లేదు, ఫ్యూయల్ వచ్చింది, తర్వాత వింగ్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అన్ని దానికి కావాల్సిన సిస్టమ్స్ మొత్తం వచ్చేసినాయి. నౌ ఇట్స్ ఇన్ రాకెట్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏదైతే ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతుందో అంత లాంగ్ టైం ఉంటుంది మార్కెట్లో. 70 years స్ట్రగుల్ అయింది, అట్లీస్ట్ 20-30 years మార్కెట్లో ఉంటుంది కేసు ఇది. అండర్స్టాండ్? ఐఓటి
1996లో స్టార్ట్ అయింది, బట్ స్టిల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకా స్లోగా స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు. ఓకే, 2028కి వండర్ఫుల్ ఉంటుంది గైస్. ఇది ఎవరైనా బీటెక్ చేసి ఎలక్ట్రానిక్ సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఐఓటీని వదిలిపెట్టద్దు దయచేసి. కానీ ఐఓటీలోను పైథాన్ కావాలి, ఏఐలోను పైథాన్ కావాలి, బిగ్ డేటాలోను పైథాన్ కావాలి. మీరు పైథాన్ని అవాయిడ్ చేద్దాం అనుకుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది, ఐటీలోకి రావద్దు ఇంకా. ఓకే, అండ్ బ్లాక్ చైన్ 2010లో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ బిట్ కాయిన్. ఓకే, 2018-20లో దీనికి భూమి వచ్చింది, బట్ ఆల్ కంట్రీస్ కంట్రోల్ చేసేసింది బ్లాక్ మనీని కంట్రోల్ చేయడానికి బిట్ కాయిన్ వీటిలన్నిటిని. బట్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి కమ్ బ్యాక్ వెరీ సూన్. బ్లాక్ చైన్, ఇథీరియం, బిట్ కాయిన్ విన్నారా? క్రిప్టో కరెన్సీ. ఓకే, Not దిస్ ఇస్ trading ద wise. న్యూ కాన్సెప్ట్. లైక్ మెటావర్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ విల్ బి దేర్ అగైన్ 100%. ముందు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఇంకొక 2 to 3 yearsలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఎర్లీగా మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తున్నప్పుడు మీరు అందులోకి మూవ్ అవ్వగలిగితే there will be lot of struggles to learn because information రాదు. బట్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ ట్రై వండర్ఫుల్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి. నౌ ద రైట్ టైం ఫర్ దిస్ 3. ఓకే, మూడిట్లకి రైట్ టైం. బికాస్ ఆఫ్ ఎస్టర్డే ఐ హావ్ షోన్ వన్ పిక్చర్ రైట్ లాస్ట్లో. ఐఓటీ, ఏఐ, బిగ్ డేటా, ఈ మూడు కలిస్తేనే ఒక కంప్లీట్ అవుతుంది, ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్. అరెస్ నో, నాట్ హ్యాపీ. నౌ వీఆర్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఇన్ టు బిగ్ డేటా. We are giving data to these people. We are collecting data from here. Understand? Not only IoT, there will be many other systems. IoT is also one of the system. We are collecting from, as you see here, ఇక్కడ ఆర్డీబీఎంఎస్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం డేటా, ఐఓటీ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఏపీఐ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎవరికి ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? ఏ పీపుల్కి ఇస్తున్నాము. అంటే ఇక్కడ ఐఓటీ అండ్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఏఐ ఉంది, ఇది బిగ్ డేటా. బిగ్ డేటా అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం టూల్స్ డెవలప్ చేస్తాం. బట్ ఎక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నాము? క్లౌడ్లో. ఓకే గైస్, ఇక్కడ ఒకటి మర్చిపోయాం మనం, ఏంటది? వి ఫర్గెట్. Cloud computing. ఇదేంటిది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, Concept is హౌ కెన్ యూ ఫర్గెట్ ఇట్ గైస్? సో ద థింగ్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాన్సెప్ట్. true. అండర్స్టాండ్? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ is not a concept. Cloud computing is a platform. It's a platform. కాన్సెప్ట్ కాదు. This is the platform for all concepts. It's a boat, like it's a boat for all these concepts. It's like an umbrella for all these concepts. Understand? So cloud లో ఇవన్నీ వర్క్ అవుతాయి. It's a completely platform. Okay, let me put it in a different way here. Suppose we have big data. Okay, this big data is integrating with the AI, and this AI is also integrated with the IoT, and as well as we have a database, RDBMS. ఏంటిది? RDBMS. ఎన్ని కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ పర్టికులర్ గోల్. సో సపోజ్ ఐఓటీ ఉంది, ఐఓటీలో ఒక సెన్సార్ నుంచి వచ్చే డేటా విల్ బి కలెక్టెడ్ బై చూడండి, కలెక్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ స్టోర్, దెన్ ప్రాసెస్, analyze, give the data to AI. AI will do some model and predict it. Based on that, action will be sent to the IoT. Yes or no? ఇప్పుడు కార్స్ వచ్చినాయి, ఎడాస్ ఫీచర్. ఇంకా డ్రైవర్లెస్కి ఇంకా టైం ఉందనుకోండి, ఎడాస్ ఫీచర్స్ వచ్చినాయి.
సో ఎప్పుడైనా కార్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దెర్ విల్ బి ఏ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఇన్ ద రోడ్. ఓకే, నౌ కార్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది, కార్ మూవింగ్ ఇన్ 90 కిలోమీటర్స్ పర్ స్పీడ్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 500 మీటర్స్ ఉంది. కార్ షుడ్ స్లో డౌన్ ఆర్ షుడ్ గో టు సేమ్ స్పీడ్? స్లో డౌన్ అవ్వాలి. స్లో డౌన్ అవ్వాలంటే ఆటోమేటిక్ ఎలా స్లో డౌన్ అవుద్ది? సెన్సార్ షుడ్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఆబ్జెక్ట్. దీని ఎంత లెంత్ ఉంది, డయామీటర్ ఎంత అనేది ఒక సెన్సార్, ఇక్కడ ఐఓటీ సెన్సార్ కలెక్ట్ చేసి, అంటే కార్ ఏ స్పీడ్లో వెళ్తుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తే బిగ్ డేటా విల్ కలెక్ట్, దాన్ని ఒక ప్రాపర్ వేలో సెట్ చేసి ఏఐకి ఇస్తే ఏఐ విల్ డిసైడ్ 500 మీటర్స్ స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు 90 కిలోమీటర్ స్పీడ్ నుంచి ఎంత స్పీడ్కి తగ్గాలి, దీని యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉంది, హైట్ ఎంత ఉంది. హైట్ తక్కువ ఉంటే 40లో వెళ్ళొచ్చు, హైట్ ఎక్కువ ఉంటే 20కి దిగాలి. సో ఇదంతా ఏఐ విల్ డిసైడ్. I'll send the response to again car sensor. This car sensor will slow down the speed. Yes or no? ఇదంతా ఎంత టైంలో జరగాలి గైస్? జస్ట్ సెకండ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ త్రీ షుడ్ ఇంటిగ్రేట్ ఈచ్ అదర్. బిఫోర్ క్లౌడ్ వాట్ హ్యాపెండ్? బిగ్ డేటా సిస్టము ఇండియాలో ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టము యుఎస్లో ఉంది. ఓకే, కార్ సెన్సార్ ఆస్ట్రేలియాలో కార్ వెళ్తుంది. ఈ సెన్సార్ ఈ డేటా తీసుకుని బిగ్ డేటా పంపించి యుఎస్కి పంపించి ఆ నెట్వర్క్ బ్యాండ్ విడ్త్లో డేటా ట్రావెల్ అయ్యి ప్రాసెస్ అయ్యి దీని దగ్గరికి వచ్చేసరికి కార్ స్పీడ్ బ్రేకర్ క్రాస్ చేసి గాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎస్, అందుకే ఏఐ ఫెయిల్ అయ్యింది. బికాస్ ఆఫ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఉండేది ఇంతకుముందు. బిగ్ డేటా సిస్టమ్స్ సపరేట్ క్లస్టర్ సిస్టమ్స్ డౌన్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉండేది బికాస్ ఆఫ్ ఆన్ ప్రైమ్ సర్వర్స్. అక్కడ పెట్టే సర్వర్ మే డ్యామేజ్ ఎనీ టైమ్, వీ డోంట్ నో. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈచ్ అదర్ ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయినాయి. బట్ సపోర్టింగ్ ఆర్డీబీఎంఎస్ కూడా ఇక్కడే వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్ త్రీ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ క్లౌడ్. నౌ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద క్లౌడ్. Okay, this is the one concept, this is the another, this is the another, this four concepts, all four concepts are in the cloud. Now we are using GCP cloud for this same system. It can be Azure or AWS also. So now data is connecting each other quickly. Got it? So దీంతో పాటు రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అని, ఎంఎల్ అని, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఆర్ మేబీ అవుట్ సైడ్ క్లౌడ్ ఆల్సో. సిస్టమ్స్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, విత్ ఇన్ ద క్లౌడ్లో కూడా ఉండొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇండస్ట్రీ స్టేటస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ డేటా అనలిటిక్స్. గుడ్, పర్ఫెక్ట్. సో ఈరోజు మనం 2 థింగ్స్ డీల్ చేసాం. ఒకటి, ఎండ్ టు ఎండ్ డేటా అసలు ఏముంది, ఎలా ఉంది, ఓఎల్టీపీ ఓఎల్ఏపీ ఎలా కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కలెక్ట్ అయ్యి స్టోర్ ప్రాసెస్ అంతా డిస్కస్ చేసాం. రెండోది, ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. క్లౌడ్ ఈజ్ దే ప్లాట్ఫామ్, నాట్ ఏ కాన్సెప్ట్. ఫైన్. I would like to finish in another 2 to 5 minutes. Here, before starting this, tomorrow I am going to talk about big data and some plan for the 275 days. Plan for the 70 plus days. Exchange చేయబోతున్నాం. Wednesday we are starting with SQL separate person ఉన్నాడు who is working in SQL in the last 12 years. Okay, so we are going to start SQL from Wednesday. Please get your laptops. Okay, laptop configuration అనేది not really matter. It can be 4 GB RAM or anything is fine. ఇంటర్నెట్ తోనే మనకు వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ట్రై టు మేక్ షూర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ బి విండోస్ 10+. మరి ఓల్డ్ విండోస్ పెట్టుకుంటే అది వర్క్ అవుతుంది. సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వవు, జావా కానీ కాఫ్కా కానీ. ఓకే, ఫైన్, చూద్దాం. లేదంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ సింప్లీ. ఓకే, SQL will start. Tomorrow I'm going to take some things here. Now my strategy is completely different, guys.
నిన్న డెమోలో మా స్టూడెంట్స్ చెప్పినట్టు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఫాలో మీ, సింప్లీ ఫాలో మీ. నేను ఇది సడన్గా ఈరోజు ఎస్క్యూఎల్ ఆపేసి పైథాన్ తీసుకొస్తాను. పైథాన్ 3 days పెట్టి మళ్ళీ అది ఆపేసి బిగ్ డేటా అంటాను. బిగ్ డేటా 2 days తర్వాత మళ్ళీ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ ఎస్క్యూఎల్ పెడతాను. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రాటజీ. మీ మైండ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ స్విచ్ చేయాలి. ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ పావు గంట సేపు ఒక క్వశ్చన్ అడిగి పావు గంట సేపు ఇంకోటి అడగడు కదా. ఓకే, సో దానికి రిలేటెడ్గా నేను తీసుకునే ప్రతి సెషన్, ప్రతి యాక్షన్, ఇంటర్వ్యూస్ మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వర్క్ చేయడానికి దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను చేస్తాను. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో నా ఓ, ఒక క్వశ్చన్ నేను అడిగేది, మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది దేనికోసం? జాబ్. ఐ కెన్ సే గుడ్ జాబ్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇన్ Good salary. ఎంఎన్సి Mm. విత్ గ్రేట్ శాలరీ. Okay. అవునా కదా? Yes, sir. గ్రేట్ శాలరీ. సో మనకు కావాల్సిన ఒక కంపెనీ, ఏ కంపెనీలో మీకు జాబ్ కావాలి, ఎంత ప్యాకేజ్ కావాలి, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అనేది మీరు ఈరోజే డిసైడ్ అయిపోయి మీకు ఈ జాబ్ రావాలంటే మీరు అనుకున్న ఈ గుడ్ జాబ్, గ్రేట్ శాలరీ, మనకి ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? ఇప్పటివరకు ఉన్నది వేరు, ఇప్పటి నుంచి ఏం కావాలి? నాలెడ్జ్ ఎనీవేస్ ఎక్కువ. ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయితే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. నాలెడ్జే కదా, స్కిల్ వచ్చేస్తుంది. కన్సిస్టెన్సీ ఆర్ ఓకే, కమిట్మెంట్ కావాలి. ఇంకా కమ్యూనికేషన్ కమిట్మెంట్ ఒకటి సరిపోతుందా? హార్డ్ వర్క్ కమ్యూనికేషన్ కావాలి. హార్డ్ వర్క్. కమ్యూనికేషన్ కావాలి. ఎవరు హార్డ్ వర్క్ చెప్పారు? ఓకే, హార్డ్ వర్క్ కావాలి. ఇంకా Time attention. డెడికేషన్. కమిట్మెంట్లో డెడికేషన్ వచ్చేస్తుంది. కమిట్మెంట్ అంటే డెడికేషన్ ఉన్నట్టే. ఓకే, గుడ్. ఇంకా ప్యాషన్. ప్యాషన్ ఇందులో వచ్చేస్తుందా? కమిట్మెంట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వర్డ్ ఫర్ డెడికేషన్. ప్యాషన్, ఫోకస్ అనేది లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. కమిట్మెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన ఫోకస్ ఉండాలి లేదు. Positive mindset. ఓకే, వాట్ ఎల్స్? చెప్పండి. టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే, గుడ్. హార్డ్ వర్క్ కన్నా ముందు టైం మేనేజ్మెంట్ కావాలి. Positive mindset. ఓకే, యాటిట్యూడ్. వీటిలన్నిటి కింద ముందు మీకు టైపింగ్ కావాలి. అండర్స్టాండ్? సో ఈ రోజు నుంచి టైపింగ్ నేర్చుకోండి. ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్తే మీకు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ అవైలబుల్. మీరు టైప్ లెర్నింగ్ అని కొట్టండి. ఓకే, యూ కెన్ గెట్. సో రోజుకి ఎవ్రీడే స్పెండ్ 15 to 20 minutes, మేబీ అప్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ టైపింగ్. కమ్యూనికేషన్ మ్యాండేటరీ గైస్, అసలు దీనికి ఇంకా నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఐ రిపీట్ అగైన్, మీకు కమ్యూనికేషన్ డౌట్ ఉన్నా, యావరేజ్ అనిపించిన ఇమీడియట్గా ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇమీడియట్లీ. అసలు రేపు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు, ఈ రోజే చేయండి. అండర్స్టాండ్? గుడ్. ఇంకేం కావాలి? ఫోకస్ ఆన్ వర్క్. ఫోకస్ ఆన్ వర్క్, టైం మేనేజ్మెంట్, హార్డ్ వర్క్. దీనికన్నా ముందు ఫోకస్. ఓకే, ప్రాక్టీస్. వెరీ గుడ్. ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్, Main thing వెరీ కావాల్సింది ఇంపార్టెంట్. అదే. కమిట్మెంట్ తర్వాత, కమిట్మెంట్ ఉంటేనే ఇక్కడికి వస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చాక మినిమం చేయాల్సింది ప్రాక్టీస్. ఈ ప్రాక్టీస్ కమిట్మెంట్ కన్నా ముందు కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి, లేదంటే అసలు కమిట్మెంట్ ఉన్నా వేస్ట్. దీనికన్నా ముందు టైపింగ్ ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ ఏదో అటు ఇటు మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఇంటర్వ్యూలో డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని కెన్ యూ రైట్ ఎ క్వరీ, కెన్ యూ రైట్ సంథింగ్ అని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? కెమెరా ఆన్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, 2 ఫింగర్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఓపెన్ చేసి టిక్కు 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 అని కొడతా ఉంటాము, సౌండ్ వచ్చేలాగా. వాడికి అర్థమైపోద్ది 3-4 years ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్, 3 years డేటా ఇంజనీరింగ్, కరెంట్ శాలరీ 7 lakhs, ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ 14 lakhs, బట్ టైపింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది చాలా మంది ఫెయిల్ అయ్యారు ఈ ప్రాబ్లం వల్ల. కమ్యూనికేషన్ ఉంది వాళ్ళకి, ప్రాక్టీస్ వండర్ఫుల్. ఇక ఆల్రెడీ ఊర్లో తిరగలేక తలెత్తుకోలేక ఇక్కడికి వచ్చారు కొంతమంది, బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు. టైపింగ్ రాలా, నేను చెప్పలేదు, అంతా మైండ్లో లేదు. కానీ తర్వాత నుంచి నేను ప్రతి వాళ్ళకి ఫస్ట్ డే చెప్తున్నా,
టైపింగ్. మీరు కీబోర్డ్ని చూడకుండా అన్ని ఫింగర్స్ యూజ్ చేసి ఒక సెంటెన్స్ టైప్ చేయగలిగితే చాలు. దట్స్ మోర్ దెన్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ 60 వర్డ్స్ పర్ మినిట్, అదేం అవసరం లేదు. ఓకే, గుర్తున్నాయా? ఇది ప్రయారిటీ. టైపింగ్, కమ్యూనికేషను, కమిట్మెంటు, ప్రాక్టీస్. ఈ ప్రాక్టీస్ నుంచి ఇవన్నీ నేను చూసుకుంటాను గైస్, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టేక్ కేర్. బట్ మీ దగ్గర కమ్యూనికేషన్ కమిట్మెంట్ లేకపోతే కనీసం జాయిన్ అవ్వటం వేస్ట్. మీ 3 months టైం వేస్ట్, మీ 50,000 డబ్బులు వేస్ట్. నేనే చెప్తున్నాను, ఎవరు చెప్పరు జాయిన్ అవ్వద్దని. కమిట్మెంట్ లేకపోతే వద్దు. కమ్యూనికేషన్ టైపింగ్ లేకపోతే ఇప్పుడు మొదలు పెట్టండి. వీటికన్నిటికన్నా ఇంకా హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి? ఆల్రెడీ 2-3 చెప్పారు. Positive mindset. Positive thinking. మైండ్ సెట్. పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ కావాలి. ఇది లేకపోతే ఎన్నున్నా వేస్ట్. అండర్స్టాండ్? హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. ఎలా వస్తుంది? ఎంతమందికి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉంది ఇక్కడ? కెన్ యూ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్? క్లాస్ చెప్తుంటే అలాగే చెప్తాడులే, ఏముందిలే అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఓకే, మా స్టూడెంట్స్ వచ్చి సార్ చెప్పింది వేరండి, నాకు జాబ్ వచ్చింది. ఒక అబ్బాయి ఎవరు రత్నం అనుకుంటారు, రాబు నాది పూచి అంటే సార్ బాగా ట్రైన్ చేసినట్టున్నాడు అనుకుంటారు. అసలు అబ్బాయి వస్తే నాకు తెలియని కూడా తెలియదు. అసలు ఎవరు వస్తారో కూడా రవికి కూడా తెలియదు. ఒక 10 మందికి మెసేజ్ పెట్టి, హూ ఎవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టాక్ ఇన్ డెమో ప్లీజ్ కమ్ అని ఒక మెసేజ్ పెడతాం అంతే. ఒక 15 మందికి ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు, మాట్లాడతారు. ఏం మాట్లాడతారో కూడా తెలియదు. ఓకే, అనుకుంటారు అంటే నెగిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి దానికి ఏదో తీసుకొస్తారు. ఓకే, సో పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరూ ఒకే వేవ్ లెంత్లో ఉండాలి ఇక్కడ ఈ క్లాస్ రూమ్లో. ఓకే, అందరూ ఒకే థాట్ ప్రాసెస్తో ఉండగలగాలి. అలా థాట్ ప్రాసెస్తో ఉంటే బ్యాచ్ మొత్తం సక్సెస్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ కొంతమంది లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాటిని బయటకు తీయండి. మిగతా వాళ్ళని యాక్టివేట్ చేయండి, కొలాబరేట్ చేయండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ గైడ్ యూ హౌ టు డూ ఇట్. నేను అన్ని చేస్తాను, కాకపోతే మీ దగ్గర మాత్రం పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. కానీ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ అందరి దగ్గర ఒకేలా ఉంటుందా? ఉండదు. కొంత ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, సొసైటీ మీద విపరీతమైన కోపంతో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. రైట్, మనం చేయాల్సిన చేయంగానే వాడు తప్పు చేస్తున్నాడని చూపిస్తూ ఉంటాం చాలాసార్లు. అలాంటి వాళ్ళని అన్ని రకాలు ఉంటారు ఇక్కడ. అందరూ ఒక థాట్లోకి రావాలంటే చాలా కష్టం కదా. దానికోసం కొంతమంది తెలుసు, నేను ఒక బుక్ సజెస్ట్ చేస్తాను. ఏం బుక్ అది? ద సీక్రెట్. లేడీ రాసింది, రొండా బర్న్ అనే ఒక లేడీ. సీక్రెట్ అనే బుక్. ఈ బుక్ ఫస్ట్ టైం చదివితే మీకు ఏం అర్థం కాదు. ఏం అర్థం కాదు. సెకండ్ టైం చదివితే కొంచెం అర్థం అవుద్ది, కానీ ఫస్ట్ టైంకి సెకండ్ టైంకి సంబంధం ఉండదు. థర్డ్ టైం చదివినప్పుడు ఇంకా బాగా అర్థం అవుద్ది, కానీ సెకండ్ టైం అర్థమైన దానికి థర్డ్ టైం అర్థమైన దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అంటే కనెక్ట్ ఉండదు. కానీ ఓవరాల్గా మీ మైండ్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. Sir, దీనికి ఒక book. వీడియో కూడా ఉంది, ద Okay. సీక్రెట్ వీడియో కొడితే 1.5 hour యూట్యూబ్లో వీడియో ఉంది. ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా ఆ వీడియో చూడండి. ఏం అర్థం అవుతుంది, 1% అర్థమైంది నాకు చెప్పండి వచ్చి. కానీ ఫోకస్డ్గా చూడండి, మన థాట్ ప్రాసెస్ మారిపోద్ది, మనం మాట్లాడే పద్ధతి కూడా మారుతుంది. ఈ బుక్ని చదివితే కాదు, ఏం చేయాలి? అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, అర్థం చేసుకుంటే ట్రై చేయండి. బుక్ ఎంత ఉండదో, జస్ట్ ఇట్స్ 200 250 అలా ఉంటుంది. చాలామంది కొనుక్కోవడం, ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్, ప్రీవియస్ బ్యాచెస్తో. సార్ చదివేస్తాను సార్ అంటాడు, 1 week తర్వాత పెడితే సార్ యాక్చువల్గా ఐ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్, ఫ్లిప్కార్ట్లో 198 చూపించింది, అమెజాన్లో 170 చూపించింది, 20 రూపాయలు తక్కువ ఉంది కదా అని చెప్పి 170 మీద క్లిక్ చేశాను. అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ విల్ బి అవైలబుల్ ఆఫ్టర్ 15 days అన్నాడు, అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నాను. 10 రూపాయల దగ్గర అంట, 10 రోజులు వెయిట్ చేస్తా అంట. ఇలాంటి మైండ్ సెట్. సో దయచేసి నేను ఒక 20 books తెప్పించాను ఆల్రెడీ మీకోసం, మన రిసెప్షన్ దగ్గర ఉంటాయి, లేదంటే ఇప్పుడు వస్తాయి బుక్స్, ఇక్కడే తీసుకోండి, పర్చేజ్ చేయండి. అండర్స్టాండ్? రేపటికల్లా అట్లీస్ట్ ఒక 20-30 pages చదవాలి మీరు. ఈ బుక్తో పాటు ఐ సజెస్ట్ వన్ మోర్, ద సీక్రెట్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఈ 2 books చదివితే చాలు, పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ సెట్ అయిపోయినట్టే.
అండర్స్టాండ్? రెండు బుక్స్ అర్థం చేసుకుంటే ఫస్ట్ సీక్రెట్ కొనండి, పాసిబిలిటీ ఉంటే రెండు కొనండి. దయచేసి ఒక బిర్యానీ స్కిప్ చేయండి, ఒక సినిమా స్కిప్ చేయండి, ఈ బుక్స్ వచ్చేస్తాయి. చాలా మంది ఇంకా బర్డెనా, ఫీజు కట్టాము ఇంకా 200 పెట్టాలా 400 పెట్టాలా అనుకోకండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంత ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను. ఫైన్ గైస్, ద సీక్రెట్ బుక్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఆ రెండు బుక్స్ చదివితే ఒక 15 to 20 డేస్లో నేను అనుకున్న మైండ్ సెట్, నా థాట్ ప్రాసెస్కి, నా వేవ్ లెంత్కి, నా టీమ్కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. మీలో మీరు కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. దెన్ బ్యాచ్ మొత్తం వండర్ఫుల్గా సక్సెస్ అవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ 5 బ్యాచెస్ ఓన్లీ 2 బ్యాచెస్ ఫాలోయింగ్ దిస్, 3 నాట్ ఫాలోయింగ్. ఎవరైతే 2 బ్యాచెస్ ఫాలో అవుతున్నారో ఆ 2 బ్యాచెస్ 85 to 90% సక్సెస్ రేట్తో బయటకు వెళ్ళిపోయారు. ఫాలో అవున వాళ్ళు 50, మ్యాక్సిమం 60. అండర్స్టాండ్? 10 మంది పాజిటివ్గా మాట్లాడేవాడు ఉన్నప్పుడు ఒక్క ప్యూర్ నెగిటివ్గా అయి ఉంటే 10 మందిని డామినేట్ చేసేస్తాడు. అవునా కదా? చూసుకోండి. అలా అని చెప్పి ఆ పర్సన్ మనం బయటికి గంటలేము. ఆ పర్సన్ 10 మంది మీ సైడ్కి రావాలి. దానికి టైం పడుతుంది. అక్కడ మీరు ఓనర్షిప్ తీసుకోవాలి. ఐ విల్ ఐడెంటిఫై దోస్ పీపుల్, డోంట్ వరీ. నాకు అర్థమైపోద్ది. నేను నా సపరేట్గా నేను పిలిచి నేను క్లాస్ పెడతాను. మీ సైడ్ నుంచి కూడా మీరు కూడా చేయండి. పర్ఫెక్ట్గా బ్యాచ్ బయటికి వెళ్తాం. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్ హియర్ గైస్. లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్. రేపు అందరూ సీక్రెట్ బుక్ తీసుకొస్తారా? ఓకే, ఇక్కడ దొరకకపోతే రోడ్డు అవతల జేఎన్టీ ఆపోజిట్లో బుక్ షాప్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఉంటాయి. లేకపోతే అమీర్పేటలో ఉంటాయి, లూలు మాల్లో ఉన్నాయి, పక్కన ఇంకో మాల్ ఉంది, మంజీరా మాల్లో ఉన్నాయి. మీరు టైం పెట్టాలంతే. థ్యాంక్ యూ.